वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, अज एक बार फिर लाइव कर रहे हैं। लाइव क्यों करना पिया, उसका कारण है। उसका कारण यह है कि कौम की महान शख्सियत बापू हरदीप सिंह जी डबडबा उन्हां करके लाइव होना पै रहा है, नहीं होर नूं तां सानूं जवाब देण दी लोड़ नहीं सी, क्योंकि असी सारे नवरीत सिंह दी जिहड़ी शहादत है उन्हूं कोट कोट प्रणाम है। उन्हां शहादतां नूं असी कदे भुल नहीं सकते। बापू हरदीप सिंह जी डबडबा अजयपाल बराड़ दे नाल बैठ के उन्होंने एक लाइव किया है। ਉਹਦੇ करके उस पंथ की शख्सियत बापू हरदीप सिंह जी डबडबा करके इस सवालों के जवाब देने पै रहे ने, नहीं तो असी लाइव करना नहीं सी। एक एक सवाल का जवाब मैं लिखिया तो कला कला तुहानूं उस सवालों का जवाब दूंगा। 1 साल हो गया संघर्ष चलदे नूं, दीप सिद्धू स्पष्टीकरण देई जा रहा है तो आपां यार खड़े कित्थे हैं समझो। जे अज ये लाइव कर रहे हैं ये इस करके कर रहे हैं कि अजयपाल बराड़ दे नाल बापू हरदीप सिंह डबडबा जी भी बैठे सी। थोड़े समय च गल मुका दिंदे हैं कि जिहड़ा मैं उस दिन लाइव किया उहदे ते किंतु परंतु किया गया, किंतु परंतु किया गया। ये छोटी जी गल है, इन्ने च आपां नवेड़ दिंदे हैं। पहलां तां देखो अजयपाल बराड़ नूं दाढ़ी खोल के बिठाया गया साडियां गल्लां दा जवाब देण लई। जिस अजयपाल बराड़ ने कदे भी दाढ़ी नहीं खोली, वो इसलिए दाढ़ी खिलाई गई कि इन्हां दीयां जिहड़ियां सिੱਖੀ दीयां गल्लां ने, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दीयां गल्लां ने, उन्हां दा जवाब अजयपाल देवे। अजयपाल बराड़ दी दाढ़ी खुल गई, इस गल दी सानूं खुशी है, नहीं तो वो उंगलियां उंगलियां ना करके उहनूं तुन के ही रखदा है। बापू हरदीप सिंह डबडबा उन्हां दा सदों सत्कार करदे सी, करदे हां ते करदे रहांगे। बापू जी तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मन्नण वाले बंदे हो। अजयपाल बराड़ भी हो सकदा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मन्नदा होवे ते उन्हां दे विच उहदा विश्वास होवे। जिहड़ी मैं उस दिन लाइव कीता सी, आओ उस गल नूं छेती मुका दईए। आपां मैं आ जाना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के उत्ते हथ रख के, तुसी दोए व्यक्ति बापू हरदीप सिंह जी डबडबा और अजयपाल बराड़, चाहे भोरा साहब आ जाओ, आनंदपुर साहब आ जाओ, दुख निवारण साहब आ जाओ, अकाल तख्त साहब ते आ जाओ, ग्रंथी सिंह नूं कह दांगे भी अरदास कर दे। रोज़ रोज़ नहीं यार, झूठियां गल्लां दे जवाब नहीं दे होने, और मैं शायद अज तो बाद दवां भी ना, मेरी जमीर इजाजत नहीं दिंदी। अज दे देने ने कौम नूं जवाब, मुड़ के शायद मैं ना भी दवां, और मैं देने भी नहीं। असी समझते भी नहीं, असी पंजाब दे बड़े हित लई लड़ रहे हैं और लड़ते रहांगे। ये तुहानूं स्पष्ट कर दईए। बापू जी तुहाडा मैं पहलां भी कहा सत्कार करदे सी, करदे हां ते करदे रहांगे, और उस नवरीत सिंह दी शहादत नूं कोटा कोट प्रणाम है। ਉਹਦੇ करके साडे बच्चे करके साडे भरा करके सानूं लाइव होना पै रहा। तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मन्नण वाले हो, आओ किते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते हथ रख के तुसीं ये गल कहो कि पलविंदर सिंह ने जिहड़ा उस दिन लाइव कीता सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पॉइंट एक भी कोई गल झूठी है। आओ हुण नवेड़ा कर दईए। कौम ने रोज़ नहीं होना, संगत रूपी बैठीए, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते भाई जी नूं कहीए भी आह गल सी, अरदास कर दे। जे 1% का 1 पॉइंट भी कोई मैं झूठा बोलिया तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते तुसीं हथ रख के कह दो, मैनूं तुहाडा मंजूर, सिर मत्थे मैं अपने घर बह जाऊँगा, तो जिवें तुसीं कहेंगे मैं उकण करूँगा। पर यार तुसीं सानूं सच बोलण ते ना रोक सकते। ये जिहड़ा लाइव असीं करिया ये भी अजयपाल बराड़ दे फोन करके असीं करिया। उहने सानूं कहा भी लखे ने जवाब देता। असीं तां 2 दिन 3 दिन लई उड़ीक रहे सी
ਕਿ ਯਾਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਲੀ 70 ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਓਪਨ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ 5 ਬੰਦੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਣ 70-75 ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਪਬਲਿਕ ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 1% ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਗੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠ ਜੰਨੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਜੰਨੇ ਆ, ਦੀਪ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਲੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਚ ਨੇ ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਉਸ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਯੋਧੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਉਹਨਾਂ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਣੀ, ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚੰਦ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ ਡਟ ਕੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਦੀਪ ਔਰ ਲੱਖੇ ਦੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਲੱਖੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਦੇਖ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੌਮ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲੱਖੇ ਤੇ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਰੋਡ ਮਦਾਰੀ ਹੋ, ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਉਲਟ ਕਰਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਲੱਖੇ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੀ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਆੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਯਾਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਰੇ ਭੱਜਿਆ ਨੱਠਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਲਈ, ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਟੈਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਤੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਪੈਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਲੱਖਾ ਨਾਸਤਕ ਹੈ। ਲੱਖੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਖੌਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਉਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥਾਪੇ ਗਏ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ। ਲੜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਹੇ ਆ, ਲੜ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਣ ਕਣ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਮੇਤ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਮਰਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਾਲਤੀਆਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ
ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਏਕੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਈ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਮ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੀਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਦੀਪ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾ MLA ਬਣਨਾ ਆ, ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿਣ ਗੈਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਔਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੰਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਿੱਜ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਸੂਲ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੀਏ, ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਲੜੀਏ। ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੱਜੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਤਰਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜੰਨੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
उस मीटिंग तो बाद असीं उत्थे जिहड़ा कॉलेज या स्कूल है ਉਹਦੇ दफ्तर 'ਚ बैठे बई ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖੇ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਹੋਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਅਰ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਰ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਲਦੂ ਮਾਨਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਏ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, 1 ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, 1.5 ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਦੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਾ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਓ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਏ ਭਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਆਮ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ, ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ, ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਆਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੋ ਕੌਮ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਏਂਗੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਮੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਮੀ ਆ। ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੋਏ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਬਲਾ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੀਏ, ਏਕਤਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਓ ਅੱਜ ਵੱਡਾਪਣ ਦਿਖਾਓ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਆਓ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਡਿਵਡਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ,
ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੰਦ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨਾ ਪੈਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਵਰੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਆ, ਨਾ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਬੜਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਖੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ, ਦੀਪ ਨਾ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਏ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਰੇਵੇਂ ਹੋਏ ਫੇਰ ਅੱਡ ਹੋ ਜਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਡਿਬੜਵਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜੀਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੱਟਿਆ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦੇ ਉਦਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੱਖ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀਪ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦੀਪ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਉਦਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਜਨਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਨਤਕ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਦਣ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 70-75 ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੀਪ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਦੋਏ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜੁੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।